ओम शांति 24 अगस्त 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 30 नवेम्बर 2006 मुरलीर सारांश ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मुपणिया रूपी लांज को जलाई बाप दादांकर समान हुओ तेबे जाई समाप्तिर समय पाखे आसिबो। ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मुपणिया रूपी लांज को जलाई बाप दादांकर समान हुओ तेबे जाई समाप्तिर समय पाखे आसिबो। आजी असरंती अविनाशी संपत्तिर मालिक बाप दादा निजर चारिआडर संपन्न पिलामानकर जमार खाता को देखुछंती एवं तीन प्रकारर खाता को देखुछंती। गोटिए हेला निजर पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्धर जमार खाता, द्वितीयटी हेला सर्वदा संतुष्ट रहिबा एवं संतुष्ट करिबा एही भली संतुष्टता द्वारा आशीर्वादर खाता, तृतीयटी हेला मन वचन कर्म संबंध संपर्क द्वारा तथा बेहद्र निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्यर खाता। तुमे माने मध्य निजर एही तीनोटी जाक खाता को निश्चित चेक करुथिबो जे एथिरे जमा केते अछि। तेबे एथिरे जमा अछि कि नाही तार चिन्ह हेला सर्वदा समस्तंक प्रति एवं स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप स्थिति, समस्तंक प्रति शुभ भावना शुभ कामना एवं सर्वदा निजको खुशी बासिया तथा सौभाग्यशाली स्थिति रे अनुभव करिबा। तेणु चेक कर दुईटी जाक खाता जमा हेबार लक्षण गुड़िक निज भितरे अनुभव हेउछि तो। तेबे एही सबु संपत्ति गुड़िको जमा करिबार चाबी हेला निमित्त भाव, निर्माण भाव एवं निस्वार्थ भाव। एबे एहाकु चेक करि चाल एवं चाबीर नंबर जणा अछि तो। चाबीर नंबर हेला तीनोटी बिंदु अर्थात 3 डॉट। 1 रे आत्मा बिंदु, 2 बाबा बिंदु, 3 रे ड्रामा बिंदु। तेबे तुम मानक पाखरे चाबी तो अछि ना, संपत्ति को खोली करी देखुछ ना। तेबे एही सबु संपत्ति गुड़ी को वृद्धि करिबार विधि हेला दृढ़ता। जदि दृढ़ता थिबो तेबे कौनसी भी कार्य रे एही संकल्प चालिबो नाही जे किए जाने हेबो कि न हेबो। तेणु दृढ़तार स्थिति हेला होई करी ही रहिछि, निश्चित हेबो, होई जीव जमा हेबो कि न हेबो एभली संकल्प नुही। करुछि तो हेबा तो उचित एभली मध्य नुही। दृढ़ता वाला आत्मा निश्चय बुद्धि होइथिबा कारणरु सर्वदा निश्चिंत एवं निश्चित स्थितिर अनुभव करिबो। बाप दादा पूर्वरु मध्य सुनाइछंती जदि सर्व संपत्तिर खाता अधिकरु अधिक जमा करिबार अछि तेबे मनमना भवर मंत्र को जंत्र भली कार्य लगाओ अर्थात अभ्यास कर। एहा द्वारा सर्वदा बाबांकर संगर तथा साथी रे रहिबार स्वतः ही अनुभव हेबो। तुम मानकु पास तो हेबाकु ही पड़िबो। तेबे पास र मध्य तीनोटी अर्थ अछि। गोटिए हेला पास रहना अर्थात पाखरे रहिबा, द्वितीयटी हेला जहा बीती गला अर्थात पास होई गला एवं तृतीयटी हेला सम्मानर सहित पास करिबा। जदि एही तीनोटी जाक पास अछि तेबे तुमे माने राज्य अधिकारी हेबारे फुल पास होइजिबो। तेणु फुल पास हेबार नंबर नेई सारिलणी ना नेबार अछि। जेउ माने फुल पास हेबार नंबर नेई सारिछंती सेमाने हाथ उठाओ। नेबार नाही तो नेई जाइछ तो। प्रथम धाड़ी वाला तो हाथ उठाउ नाहंती। कोन तुम मानकु नेबार अछि कि भाबुछ एबे तो आमे संपूर्ण होई नाहु सेथिपाई, किंतु निश्चय बुद्धि तो विजयी सुनिश्चित अटे ना हेबार अछि। एबे समयर डाकरा भक्त आत्मा मानकर डाकरा एवं निजर मनर कथा कौन सुना जाउछि। एबे एबे संपन्न एवं समान हेबाकु ही पड़िबो ना एभली भाबुछ होई जीवी भाबीबी करिबी। एबे तो समय अनुसारे सबु समय रे सदा प्रस्तुत रहिबार पाठ को पक्का रखिबाकु ही पड़िबो।
ଯଦି ମେରା ବାବା ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ପ୍ୟାରା ବାବା ଏବଂ ମିଠା ବାବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନୁଛ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ୟାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତା ସମାନ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ସମାନ ହେବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ମୁଁ ବା ମୁଁ ପଣିଆ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, କେବଳ ମୁଁ କୁହ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା କୁହ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କୁହ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କେବେ କେବେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ତାହା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ ବାଲା ମୁଁ, ଆତ୍ମା ବାଲା ମୁଁ ନୁହେଁ। କେବେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ତ କେବେ ଅପମାନର ଅନୁଭବ କରାଏ, କେବେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନ ବାଲା ମୁଁ ପଣିଆକୁ କେବେ ବି ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହର ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି? ସମସ୍ତେ, ଚାहे ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆସିଥାଅ, ଚାहे ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥାଅ, ଚାहे ବସ୍ରେ ଆସିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହରୂପୀ ବିମାନରେ ହିଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ବିଷୟରେ ଯେପରି ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛ, ସେହିପରି ଏବେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ କର। ସମାନ ହେବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇ ଦେଖାଅ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ? ସମାନ ହେବା ପସନ୍ଦ ତ? ତେବେ ପସନ୍ଦ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ କେବେ କେବେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ଯେ ମୋତେ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ମଜବୁତ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବା ସହିତ ବାସ୍ତବିକତା ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ତାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମାନତା ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ସମସ୍ୟା ବଳବାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି। ତାହା କେଉଁ କଥା? ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମହାବୀର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାବୀର ହନୁମାନର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ପଣିଆର ଲାଞ୍ଜ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବୀରମାନେ ଏହି ଲାଞ୍ଜକୁ ଜଳାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ମୁଁର ଲାଞ୍ଜକୁ ଜଳାଅ, ତେବେ ଯାଇ ସମାପ୍ତିର ସମୟ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏହାକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ତପସ୍ୟା ଦରକାର, ସାଧାରଣ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱାଳା ଦେବୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି। ତେବେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତପସ୍ୟା। ଏବେ ଶୁଣିଲ ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଏବେ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଲଗନ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁ ଯେ ମୋତେ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସମାପ୍ତିକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଏହାର ସମାପ୍ତି କାହିଁକି ହେବ? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେ ଦୟାଳୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଟିକିଏ ଦୟା ତ କର, ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଃଖ ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ତ ପଠାଅ। କେବଳ ବାଣୀର ସେବା ନୁହେଁ, ଏବେ ତ ବାଣୀ ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଚାଲୁ। ଏହିଭଳି ସଦା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥୂଳରେ ତ ତୁମେମାନେ ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନେ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ।
ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ସହିତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାଃ ପିଲାମାନେ ବାଃ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଅମୁକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବାର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦୁର ଜୋନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମେରା ବାବା ଶବ୍ଦ ଦିଲ୍ ଆକୃତିରେ ରହିଛି। ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ହଲାଉଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ କର। କେବଳ ମେରା ଶବ୍ଦକୁ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇଛ। ବାପ ଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ପଦମ ଗୁଣା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାହସ ରଖିଛ ନା? ଭଲ କରିଛ ଇନ୍ଦୁର ଜୋନ୍ ବାଲା। ଭଲ କଥା। ଇନ୍ଦୁର ଜୋନ୍ ସାକାର ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟର ସ୍ମୃତିର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ ନା? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲଟେରୀ ମିଳିଛି। ଜୋନ୍କୁ ସେବା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିଯାଉଛି। ଏତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜୋନ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଣିପାରିବ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା କେତେ ଜମା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ସେବା ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ କରିବା ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଖାତାକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ାଇବା। କାହିଁକି ନା ସଂକଳ୍ପ, ସମୟ ଏବଂ ଶରୀର ତିନୋଟିକୁ ସଫଳ କରିଲ। ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସେବା ପାଇଁ କରିଲ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଲା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରିଲ। ତେଣୁ ଏହା ସେବା ହେଲା ନା ମେୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ଖାଇବା ହେଲା? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପରେ ଯଜ୍ଞ ସେବା କରିବା ସମୟରେ କାହା ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଛି କି? କାହା ଭିତରେ ଆସିଛି କି? ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛ ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଛ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି କରିଲ, ଏହି ଅନୁଭବକୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିବ। କେବେ ବି ଯଦି ମାୟାର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ମନରୂପୀ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ବନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମନର ବିମାନ ତ ଅଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନର ବିମାନ ଅଛି ନା? ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଉପହାର ରୂପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନରୂପୀ ବିମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିମାନରେ ଅଧିକ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂକଳ୍ପ କର ମେରା ବାବା, ବାସ୍। କ'ଣ ବିମାନ ଚଳାଇବା ଜଣା ଅଛି ତ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତୁରନ୍ତ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା କରିବା ବାଲା ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଧାମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାରିଧାମ କରିଛ ତ? ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଦେଖ ଚାରିଧାମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛ ପାଣ୍ଡବ ଭବନ ତ ଯାଉଛ ନା? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାନ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ମହାଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବାପ ଦାଦାଙ୍କ କମେରା, ଯାହାକୁ ସ୍ନେହର ଧାମ କୁହାଯାଉଛି।
ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବାବାଙ୍କ କୋଟିଆ, ଯାହାକି ସ୍ନେହ ମିଳନର ଧାମ ଅଟେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଲ୍। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଧାମର ଯାତ୍ରା କରିଛ ତ? ତେଣୁ ମହାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ତ ହୋଇଗଲ ନା। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଧାମକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। କେବେ ଯଦି ଉଦାସ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ କୋଟିଆକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଅ। ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଶାନ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ। ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ କମେରାକୁ ଆସିଯାଅ। ତେବେ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ସାହସୀ ଅଟ। କ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଲବାଲା ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ପରସ୍ପର ମିଶି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସମାଚାର ଶୁଣାଇ ମତାମତ ନେଇନିଅ। ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ। ବାକି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ ଏହିଭଳି କରିଚାଲ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର କରିଚାଲ ଏବଂ ଭାରତର ବିଶେଷତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଚାଲ। ବହୁତ ଭଲ ମେହନତ କରୁଛ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛ ଏବଂ ଦିଲବାଲା ପିଲାମାନେ ନିଜର ବଡ଼ ଦିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା। ସବୁ ପାଳିରେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଆସିବା ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୋଭନୀୟ କରିଦେଉଛି। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସବୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡବଲ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ତେଣୁ ଉଡ଼ିବା ବାଲା ଅଟ ନା ଚାଲିବା ବାଲା ଅଟ? ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବି ବିମାନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଉଡ଼ିବାର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତାହା ହେଲା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବା। ଏହା ହେଉଛି ମନ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବା। ସାହସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରଖିଛ। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖ କେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। କହିବାରେ ତ ଡବଲ ବିଦେଶୀ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅଟ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କରିବ? ଭାରତରେ କରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ସେବା ଅର୍ଥେ 5ଟି ଯାକ ମହାଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଏବଂ 5ଟି ଯାକ ମହାଦ୍ୱୀପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟ ନା। ଯଦି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଡରିବା ବାଲା ତ ନୁହେଁ ନା। ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା, ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ସାହସକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସାଧନ ରହିଛି। ଭୟଭୀତ ହେବାର ନୁହେଁ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବାର ସାଧନ ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ପକ୍କା ଅଟ ନା? କ'ଣ ପକ୍କା ଅଟ ତ? ନା କିଛି କଞ୍ଚା ଅଛ? ନା କଞ୍ଚା ଶବ୍ଦ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ? ପକ୍କା ଅଟ? ପକ୍କା ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦାଦି ଜାନକୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଗଲାଣି। ଯେପରି ସବୁକିଛି ହୋଇକରି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେଣି। ସେବାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି।
ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନମ୍ବର 1 ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁକେର ନମ୍ବର ଟିକିଏ ଆଗରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଅଛି। ୟୁକେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେବ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ହିଁ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ନିର୍ମଳ ଆଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳା ଦିଦି। ତୁମେମାନେ ତ ନିର୍ମଳା ଦିଦି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ହିଁ ତାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଇଏ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଟନ୍ତି ନା। ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଲା ଉଠ, ବହୁତ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂକଳ୍ପରେ ବସ ଯେ ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର, ବିଜୟ ଆମର ଗଳାର ମାଳା। ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ବସ। ଚାରିଆଡ଼ର ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବେଗମପୁରର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁନିଆର ରାଜା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ୁଥିବା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ: ନିଜର ସର୍ବ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଦାତା ବିଧାତା ହୁଅ। ନିଜର ସର୍ବ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଦାତା ବିଧାତା ହୁଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହିଭଳି ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ପଡ଼ିଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ତାକୁ ଦାନ କର। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବା ନେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର କୌଣସି ବି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାତା ଏବଂ ବିଧାତା ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାରେ ନିମିତ୍ତ ସାହାରା ହେବ, ତେବେ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ କିନାରା ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଦାତା ବିଧାତା ପଣିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଗୁଣଗାନ କରିଚାଲ, ଦୁର୍ବଳତାର ନୁହେଁ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଗୁଣଗାନ କରିଚାଲ, ଦୁର୍ବଳତାର ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯାହାର ଯାହା ସହିତ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ତାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତାହା ହିଁ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ହେବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଏହି କଥା କୁହ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରିବି, କଥାଟା ସେହିଭଳି ହିଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଯଦି କୌଣସି କଥା ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ବି ତୁମେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ର ସହିତ ବାବା କୁହ ଏବଂ ସେହି ସ୍ନେହରେ ଡୁବିଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।